یہ جو عشق اور محبت ہوتا ہے نا، یہ چھپائے چھپتا نہیں ہے، اور مسلمان کبھی بھی اپنا اسلام کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب دوسرا واقعہ کیا پیش آیا کہ جس کی وجہ سے بلال حبشی کا اسلام پھر واضح ہو گیا۔ تو ہوا یوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، بڑے غریب تھے، اسلام قبول کیا۔ کفار مکہ کے چوک کے اندر کھڑے ہیں اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور کوڑے مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ ابو لہب بھی موجود ہے، ابو لہب نے بھی مارا، ابو جہل نے بھی کوڑے مارے، ابو سفیان بھی کوڑے مار رہا ہے۔ اور جب باری آئی امیہ بن خلف کی تو مار مار کے کوڑے جب تھک گیا، دھوپ بہت تیز تھی، جب تھک گیا تو حضرت بلال حبشی کو بلایا اور کہا کہ اے بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال آئے، کہا یہ کوڑا لو اور عمار بن یاسر کو مارو۔ اب اور حضرت عمار بن یاسر یہ جانتے تھے کہ سیدنا بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ابھی یہ کسی کو نہ بتلائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت بلال کو کہا کہ آپ کے آقا نے، اے بلال یہ کوڑا لو، مارو عمار بن یاسر کو۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوڑے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امیہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر تھوڑا سا دیوار سے ہٹے اور حضرت بلال کے کان میں کہا، اے بلال یار تو بھی دو چار کوڑے مجھے مار لے، مجھے تو مار پڑنی ہی ہے نا، تو بھی دو چار کوڑے مار لے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی امیہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس کوڑے کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی عمار بن یاسر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اگر سامنے آگ ہو تو اس میں کودنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر سامنے موت نظر آ رہی ہو تو وہاں قدم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت بلال یہ جانتے تھے کہ امیہ بھی سامنے موجود ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ مجھے بڑا ماریں گے، مجھے بہت ماریں گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا عمار بن یاسر سے، کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دو چار کوڑے مار لیتا ہوں، اپنا آپ بچا لیتا ہوں، میں تجھے کوڑے بھی مار لیتا ہوں، اپنا آپ بچا بھی لیتا ہوں۔ آپ نے کوڑا اٹھایا، دیکھا ابو لہب کی طرف دیکھا، ابو جہل کی طرف، ابو سفیان کی طرف دیکھا، امیہ بن خلف کی طرف دیکھا، پھر جب دیکھا نا عمار بن یاسر کی طرف تو عمار بن یاسر کے پاس جا کے کہنے لگے، اے عمار بن یاسر اگر تو مار کھا سکتا ہے تو کیا بلال مار نہیں کھا سکتا؟ اگر تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو کیا بلال کے وجود پہ زخم نہیں لگ سکتے؟ اے عمار بن یاسر جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے بلال بھی اسی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اے عمار بن یاسر جس محمد عربی کی زلفوں کا تو قیدی ہے بلال بھی اسی زلفوں کا اسیر ہے۔ اے عمار بن یاسر اب دیکھ مل کے کوڑے کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے، اے عمار بن یاسر تو دیکھ اب مل کے ظلم سہنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرت بلال اب آنے لگے ہیں میدان میں، اعلان بغاوت کرنے لگے ہیں حضرت بلال۔ حضرت بلال نے کوڑا اٹھایا، ہوا میں گھمایا اور دور پھینک دیا اور امیہ بن خلف کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، اے امیہ بن خلف تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا مار کھائے گا؟ اب عمار مار کھائے گا تو بلال بھی اس کے ساتھ مار کھائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امیہ بن خلف کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہا کہ آپ مکہ کے سرداروں آؤ تم بھی ذرا مل کے آؤ، تم بھی ذرا تیاری کر کے آؤ، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کہا کہ اب تم مل کے آنا، اب تم یہ نہ سمجھنا کہ اب عمار اکیلا مار کھائے گا، اب بلال بھی اس کے ساتھ حصہ داری میں شامل ہوگا۔ اب جو کفار تھے ان پہ سناٹا چھا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمار بن یاسر کے ساتھ ہے، اور اب وہ لوگ جو کافر تھے اب انہوں نے امیہ بن خلف کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے نا، اور امیہ بڑا سخت تھا۔ اب دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے امیہ کی طرف کہ اب امیہ اپنے غلام کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو امیہ نے کہا کہ اے بلال یہ تو نے کیا کر دیا؟ بلال نے کہا جب میں نے اس زلفوں والوں کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس سے محبت جو کر لی ہے، جب محبت کر لی جائے پھر کسی قسم کی مصلحت کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، اگر عشق ہو مصلحت تو ہے خام ابھی بے خطر کود پڑا، آتے
आतिश नमरूद में इश्क अकल ती महबे तमाशा लबी बाम अभी। अकल कहता है कि अकल पुख्ता होती है, इश्क कमजोर होता है। अगर देखा जाए इश्क कमजोर होती है, इश्क में सोचा समझा नहीं जाता। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया सोचना समझना था ये कलमा पढ़ने से पहले था, अब जो कलमा पढ़ लिया है अब सोचना समझना ही है बल्कि मैदान में आना है। तो अब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सख्तियां होना शुरू हुई। किस तरह सख्तियां हुई? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अरब की तपती हुई रेत पे लटा दिया गया, आपके गले के अंदर पाँव के अंदर सुलाखें गर्म लोहे की डाल दी गई, और जब वो सुलाखें गर्म होती ना और आपके जिस्म मुबारक को लगती तो फिर हजरत अल्लामा नदवी लिखते हैं कि आप पहले अहद अहद नहीं कहा करते थे, पहले नहीं आप ये पुकारा करते थे, लेकिन जब वो सलाखें गर्म हो जाती आपके वजूद को लगती और आपके जिस्म को पिघलाना शुरू करती तो सैयदना बिलाल कहते अहद 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 के नारे लगाते। और फिर क्या हुआ, जब आप अहादात के नारे लगाते तो उमैया बिन खलफ ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गले में रस्सी डाली और वो रस्सी मक्का के बाश लड़कों के हाथों में दी। वो बाश जो लड़के थे मक्का के, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के की गलियों में दौड़ाया करते। सामीन, अगर हमारा बटन खुला हो, हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, हमारे कपड़ों पे कोई दाग लगा हो, हम घर से बाहर नहीं लगते, और जब लोग देखते कहते बिलाल ये तूने क्या हाल बनाया हुआ है, ये लोग तेरे गले में रस्सी डाल के कैसे तुझे मक्का की गलियों में दौड़ा रहे हैं। और जब एक बुजुर्ग पास से गुजरा उसने कहा है बिलाल ये तुझे क्या हो गया है, अगर तू वाकई इतना मुखलिस है, तू वाकई इतना सच्चा मोमिन है तो बुला अपने रब रसूल को, वो तेरी मदद को क्यों नहीं आते, अगर तू इतना मुखलिस है तो तेरे दिफा को क्यों नहीं आते। तो पता है हजरत बिलाल ने क्या जवाब दिया? सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जवाब दिया, आपने कहा कि जब तुम बाजार में जाते हो ना और मट्टी का बर्तन लेना हो तो उसे ठोक बजा के चेक करते हो कि वो कच्चा है या पक्का। तो हजरत बिलाल फरमाते हैं मेरा रब मेरा रसूल ये ठोक बजा के बिलाल को चेक कर रहा है, मेरा बिलाल कच्चा है या पक्का। वो तो ठोक बजा के चेक करना चाहता है क्या मेरा बिलाल पक्का भी है या नहीं। आप फरमाते हैं कि तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इस इम्तिहान में पास कर दे। तो सामने मोहतरम बड़ा सताया गया, बड़ा जुल्म किया गया सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। तेनू लब दिया आप गवाचे सानू अपनी खबर ना काई, सातों पारे कख गलियां दे सानू आख दे लोग छदाई, नंग नामूज दा साड़ के चोला गल पहनिया ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ता यार ने झाती पाई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बड़े जुल्म किए गए और बड़ा आपको सताया गया। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहद अहद पुकारते, फिर आपका ये वजीफा बन गया। अब ज़रा सुनिएगा ज़रा दिल के कानों से। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पास से गुजरे ना आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा आपने रोना शुरू किया और कहा कि ए बिलाल जब तुझे पता है ये तुझे लोग मारते हैं, तुझे कोड़े मारते हैं, तो ऊंची आवाज से तो अहादात के नारे क्यों लगाता है, तू आहिस्ता आवाज में कह लिया कर, दिल में कह लिया कर, तुझे पता जो है तुझे मारते हैं, तू ऐसा ना किया कर। तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कहा कि ठीक है हुजूर मैं आज से यही नुस्खा अपनाऊंगा, बुलंद आवाज से नहीं कहूँगा। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने 2 दिन अहादात ऊंची आवाज से नहीं कहा तो आपको मार ही नहीं पड़ी। जफा जो इश्क में हो वो इश्क ही नहीं, जफा जो इश्क में हो वो इश्क ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में मजा ही नहीं। हजरत बिलाल कहते हैं कि 2 दिन अहाद नहीं पुकारा ना तो किसी ने मारा ही नहीं। तीसरा दिन हुआ, उमैया सामने आया, हजरत बिलाल ने फिर ऊंची आवाज से कहा अहद 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 वहदहू ला शरीक, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो उमैया ने फिर कोड़ा उठा रहा और सैयदना बिलाल को मारना शुरू कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था ना कहना बुलंद आवाज से अहद, अब देखा ना फिर तुझे मारना शुरू कर दिया है। तो आपने कहा हुजूर आहिस्ता आवाज से अहादात पुकारने का मजा ही नहीं आता, ये मुझे मारते ही नहीं है, अगर मैं ऊंची आवाज से ना कहूं मुझे मारते नहीं है। ऐ सिद्दीक़ अकबर अगर ये मुझे मारेंगे नहीं, मुझ पे जुल्म नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बिलाल के ऊपर जुल्म हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि बिलाल के ऊपर सख्तियां हो रही हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फिर रोना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि कुछ दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे जहां हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोड़े मारे जा रहे थे। तो जब मेरे आका ने देखा ना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को कोड़े पड़े तो हुजूर ने रोना शुरू कर दिया और दुआ की कि ऐ परवरदिगार मेरे बिलाल को निजात अता फरमा,
तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु हरम में गए, हरम के कोना में जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर पास आए, अर्ज़ की हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक़ अकबर, काश अल्लाह ताला मुझे पैसे देता, मैं जाके बिलाल को ख़रीद लेता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए घर गए और हज़रत अब्बास से कहा, अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हज़रत अब्बास ने कहा कि आप उमैया के पास जाइए और उसे कहे कि बिलाल को बेच दे, क्योंकि उमैया मेरा मुखालिफ है, वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो सैयदना अब्बास गए और कहा कि ए उमैया तू बिलाल को बेच दे। तो उमैया ने कहा कि मैं 50 दिनार का ये गुलाम है, मैं मुनाफा लेकर बेचूंगा। हज़रत अब्बास घर वापस आए, सिद्दीक़ अकबर से कहा कि वो 50 दिनार में बेचना चाहता है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा चलो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गए। जब उमैया ने देखा ना कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं तो वो चिढ़ गया। उसने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़, पहले और बात थी, अगर ये तू गुलाम लेना चाहता है, वो जो रूमी गुलाम है ना तेरे पास, मैं वो भी लूंगा, साथ 2 लोंडियां भी लूंगा। पहले ही मैं 50 दिनार का देना चाहता था, अबू बकर अगर ये तू खरीदेगा मैं 2000 दिनार का तुझे दूंगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि ठीक है मुझे मंजूर है। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े ताजिर हैं, इतने अजीम ताजिर हैं, कामयाब ताजिर हैं, और ये क्या सौदा कर रहे हैं? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अब्बास आप नहीं जानते इस सौदे के बारे में, आपने अभी कलमा नहीं पढ़ा, आप नहीं जानते, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक आशनाई है, ये भी एक दिल का सुकून है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने 2000 दिनार रहे, वो पढ़ा लिखा रूमी गुलाम लिया, साथ 2 लोंडियाँ ली और उमैया बिन खलफ को जाके दी। तो उमैया बिन खलफ बड़ा हंसा, मुस्कुराया, खिलखिला के हंसा, कहा कि ऐ अबू बकर सिद्दीक़, तू कैसा आदमी है, इतने घाटे का सौदा किया? तूने एक पढ़ा लिखा रूमी गुलाम, 2 लोंडियां और 50 दिनार का गुलाम 2000 में ले लिया, और जो गुलाम जो हबशी है, जो काले रंग का है, तूने इतने घाटे का सौदा किया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, उमैया तूने अभी कलमा नहीं पढ़ा, तुझे नहीं पता इस सौदे के बारे में, तू अभी इसके काले रंग पे अटका हुआ है, मैं तो इसके अंदर का, इसके बातन का हुस्न देख रहा हूं जो तुझे नहीं